वॉसन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरकार। जयपुर शहर में फूड प्रशासन इंस्पेक्टर कई दिनों से गायब हो गए हैं और यहाँ पर कहीं जनता परेशान भी हो गई है, ताकि इस ऑफिस को चक्कर मारते मारते उनको अब चक्कर आ गई है। ताकि अब यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का कर्तव्य ये होता है ताकि वो अपने वक्त पर सुबह सुबह ही आकर ऑफिस में रहना चाहिए, मगर इसलिए ताकि वो जनता की सेवा करे, ताकि इसलिए एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर लाया जाता है, मगर यहाँ पर बिल्कुल ही लापरवाही है। ताकि यहाँ पर कितने बार आकर पूछ के जाने लग गए हैं, ताकि यही कह रहे हैं ताकि झूठ पे झूठ, ताकि आखिर कहाँ गायब हो गए हैं वो फूड इंस्पेक्टर जो किसी को नहीं मिल पा रहे। आखिर ऐसे कौन से काम में लगे हुए हैं ताकि वो ऑफिस में रहते ही नहीं है और आरोप लोग करते ही रहते हैं। आखिर ऐसे कौन से कामों में, ताकि इनको सरकार ने कहीं बॉर्डर पे तो नहीं लगाया काम जो हिंदुस्तान की सेवा कर सके, ऐसा तो कहीं नहीं है, मगर ऐसे कौन से जो काम पे लग गए हैं ताकि वो जनता को मुलाकाती नहीं होते और ऑफिस में बिल्कुल रहते भी नहीं है, ताकि लाटर लेके ढूंढने पर भी फूड इंस्पेक्टर मिलते ही नहीं है। आखिर किस दिशा में खो गए? क्या ये अखबार में डालना चाहिए ताकि ये खो गए इंस्पेक्टर अगर कहीं मिल गए तो संपर्क कीजिए? कहीं ऐसी तो नौबत नहीं है जो इंस्पेक्टर कहाँ खो गए। अब तो यहाँ पर यही आरोप करने लग गए हैं ताकि जो भी काम है जो है फूड प्रशासन इंस्पेक्टर से ही शुरू होती है, मगर यहाँ पर इस ऑफिस में बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं होते फूड इंस्पेक्टर। अब तो यहाँ पर आरोप यही हो रहा है, किसी के राशन कार्ड का दिक्कत होता है, किसी के आधार कार्ड का दिक्कत होता है, ना जाने ऐसे कोई भी फूड इंस्पेक्टर के जो कर्तव्य में जनता को अगर कोई तकलीफ हो तो यहाँ पर ही आना पड़ता है, वहां पर इनकी दर्शन ही नहीं हो रही। यानी कि भगवान के मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान मिल जाते हैं, या फिर किसी दरगाह में जाओ, दरगाह में दरगाह के बाबा मिल जाते हैं, और यहाँ पर फूड प्रशासन मिल ही नहीं जा रहे। तो आखिर कहाँ खो गए, या फिर क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया? तो अब वही सवाल आक्रोश यही हो रहा है लोगों का, ये मैं नहीं, लोगों का आक्रोश ऐसा होने लग गया है ताकि इंस्पेक्टर आखिर खो कहाँ गए हैं, या घर पर भी है या नहीं है बिल्कुल ही पता नहीं है। और साथ साथ यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं ताकि बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल एतनाल और कांग्रेस के मंत्री एमबी पाटिल को भी यही मांग कर रहे हैं ताकि अच्छे प्रशासन को लाया करो और रिश्वतखोर को ना लाया करो। अगर रिश्वतखोर ना हो तो ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल ही ना लाया करो, जल्द से जल्द इनका ट्रांसफर हो जाए। सब लोग यही कह रहे हैं, कुछ मीडिया वालों के सामने कह देते हैं और कुछ आपस में ऑफिस के सामने बातें करते रहते हैं। अब तो एमएलए के लेटर पर ही कोई भी अधिकारी हो आ जाते हैं, या फिर जिसकी सरकार हो उस मंत्री के लेटर पर आ जाते हैं, मगर क्या इनको क्या घर पे बैठने के लिए ला गए हैं या फिर जनता की सेवा के लिए ला गए हैं? बिल्कुल ही इंस्पेक्टर साहब नहीं मिल पा रहे। अब भी कहां पर ढूंढेंगे तो नहीं मिल पा रहे, मगर यहाँ पर यही आरोप होने लग गया है। अब तो सबसे यहाँ पर कितनी मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, कुछ दिक्कतों की प्रॉब्लम की वजह से गैस के लिए आकर ना जाने कहीं मेमोरेंडम दे चुके हैं, वहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आज भी गैर कानूनी गैस के धंधे जगह जगहों पर खुले आम चल रहे हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ मंथली खा रहे हैं, फिर दूसरा काम कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और दूसरा तो कुछ होटलों में इतनी गंदगी फैल गई है ताकि वहां पर किसी दस्ती लगाकर ही चलना पड़ता है, उतनी गंदगी भर गई है होटलों में। बिल्कुल भी वहां पर इन प्रशासन का बिल्कुल ही कुछ कर्तव्य नहीं है। तो अब यहाँ पर ना जाने होटलों के चक्कर में क्या वहां पर भी क्या मंथली लग गई है? लोग तो यही बात करने लगते हैं ताकि जिस जगह पर सिगरेट का धुआं चलता है वहां पर सिगरेट पीना पड़ता है, लाइसेंस है या नहीं है बिल्कुल पता नहीं है, मगर वहां पर गैस के धंधे खुलेआम चलने लगे हैं। अगर सरकार यहाँ पर आकर किसी में मेमोरेंडम दे देते हैं वो भी डोंट केयर करते हैं, और यहाँ पर जनता आकर यहाँ पर कुछ काम के लिए आ जाते हैं तो वहां पर भी दिखते ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। आखिर कहाँ चले गए? ऐसों को लाना बसनगौड़ा पाटिल को क्या जरूरत है, और एमबी पाटिल को भी क्या जरूरत थी? ऐसे अधिकारियों को लाकर लोगों को परेशान करना क्या जरूरत थी? जब इलेक्शन आ जाता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं,
जब इन लोगों की दिक्कत होती है तो मीडिया के सामने आकर कहना पड़ता है। तो आखिर इस देश में कैसे कैसे नेता है और कैसे कैसे अधिकारी है। सबसे ज्यादा अधिकारी तो इस विजयपुर शहर में है, जो रिश्वतखोर अधिकारी इतने हैं ताकि वो अपने रिश्वतखोरी में अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। ताकि उसी तरह यहाँ पर मंथली ज्यादा हो गई है, होटलों की मंथली और गैस के गैर कानूनों की मंथली, ऐसे बहुत सारे मंथली चलने लग गया है। राशन दुकानों की मंथली, अब मंथली खा खा कर जनता को तो भूल गए होंगे शायद। अब यहाँ पर ना जाने कितने लोग आक्रोश पर आ गए हैं। ये जिला अधिकारी को भी समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बसंतरा पटेल एथनाल को उनको समझ में आना चाहिए कि जनता किस परेशान में है, और एमबी पाटिल साहब को उनको भी समझ में आना चाहिए। सब लोग इन लोगों को साफ साफ कहते हैं, आखिर वो साहब कहाँ गए पता नहीं है, मगर सबसे बड़े साहब तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। यहाँ पर अपू जो हमारी स्क्रीन पे आपको बता रहे हैं, अब कितने लोग आरोप कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद में, जैसे कोर्ट में तारीख बिकती है उसी तरह जनता को भी यहाँ पर तारीख पे तारीख ही पड़ने लग गई है। आखिर जनता को कब मुसीबत से हल हो जाएंगे। तो ऐसा ही अगर नेता लोग ऐसे अधिकारियों को लाने लग गए तो समझो विजयपुर शहर खत्म हो गया। तो उसी तरह अब यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आरोप कर रहे हैं, अब हम आपको इसी रिपोर्ट में तो सुनवाएंगे, मगर अगले एपिसोड में फिर से हम वही घास का काला धंधा, काला बाजार बीजापुर का हो चुका है, इन्हीं ऐसे ही अधिकारियों से हो गया है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನಮ್ಮ ನಗರ ವಲಯ ಫುಡ್ ಇಲಾಖೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಆ ಕಡೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಂದಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಾಗ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅದ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೇಳಕ್ರವ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಿಷಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗುಮ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅದಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ತಾಸು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಗಲೇ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಗುಮ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸದ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು SSR ಆ ಮಗುವಿನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಬಡವರು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗೈತಿ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿ ಜೀವಗಳು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತವ ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಒಂದು ಪೆಡಂಭೂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಆಗ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಸರ್ವರ್ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಹೋದಾಕ್ರೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ರಿ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಹೋಗಿ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟ ಆಗ್ರಿ AD ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ AD ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಂತ ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ AD ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರು DD ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಕೇಳೋಣ ಕಿಟಕಿಯಾಗ ಕೂತಂತ ಹುಡುಗ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ರಿ ನಾನು ಮಲ್ರಿ ಅಂತವ ಅಂತಾನೆ ಅವನದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಓದಬೇಕಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗೋದು ಈಗ ಅವನೇ ಇದೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಹುಡುಗಂದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅಂತದಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಇಲ್ರಿ ಆಗ್ತದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗುಮ್ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತದಾರ ಅವ್ರು ಬಂದಾಕರ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಅರ್ಜಿ ಒಮ್ಮೆ 100-150 ಅರ್ಜಿ ಆದಕ್ಕಾರ ಒಯ್ಯಾರತ್ತವ್ರು ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಕುಣಿಸ್ಯಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಲಾಮ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐತಿ ಈ ಸದ ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಬಡವ್ರದ್ದು ಏನೋ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತವೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ತಾಯಿ ತಂದು ಬಡ್ದಾಡ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈ ಸದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಖಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫುಡ್ ಇಲಾಖೆದಂತ ಏನಾಗೈತಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡೋಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಗ್ತದೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಐತಿ ಇದನ್ನು ಆಗ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಂದು ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಸಕರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕತ್ತು ಏನು ತಂದಿರಿ ನಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾಗೈತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಹೇಳಿನು ಅವರು ಹೇಳೂನು ಮಾಡೋಂತ ತಂದಾರ ಅದಕ್ಕಂತ ಅಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫುಡ್ DD ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫುಡ್ DD ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ 1.5-2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಗುಮ್ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿ ಅದಾರ ಒಬ್ಬರು ನೈಮ್ ಅತ್ತಾರಂತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೋದರು ಎಷ್ಟದು ಫುಡ್ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ
ಈಗ ಒಂದೇ ಅಧಿಕಾರಿ 2 ಕರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೈರಾಣ ಆಗೋದೇ. ನಾ ಗುಮ್ಸಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಪ್ಪಂತ ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗುಮ್ಸಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಂತ ನಾ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಳ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ತಿಂಗಳ ಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯೈತಿ? ಇದು ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾದ ಕಾಡುಗಳು ಅದಾವ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪುರಾಜ್ ನಿಮಾದರ್ ಅಂತ. ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರೇ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ರಿ? ಫುಡ್ ಆಫೀಸರೇ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. 25 ದಿವಸ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಮ್ದು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಏನೂ ತಗೋತಾ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ್ರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸರೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಹೋದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ. ಅದ್ರ ಕಾಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಆಫೀಸರ್ 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ. ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು 25 ದಿವಸ ಐತ್ರಿ. ನಾವು ಹಾಂ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಫುಡ್ ಆಫೀಸರೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಬರೀ ಆದ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ತೋತಾರ ರೀ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಟ್ಟೆ ಕೆಲಸನೇ ರೀ. ನಂದೇ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ರೀ. ಇನ್ನು ನಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊಸದೊಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ 3 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸರ್. ನಾವು ಒಂದು ಕಡು ಬಡವ ಸರ್. ನಾನು ದಿನಾಲು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಸರ್. ನಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕಳಿ ಏನೈತಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಯಾರು ನೇಮಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮುಂದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ. ಏನಾಗೈತ್ರಿ? ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಹೋಗೋದು, ಪರದಾಡ್ಕೋತ ಬರೋದು, ಹೋಗೋದು ದಿನ ಬರೋದು, ಇದೇ ನಡೆದೈತಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಮ್ಮದು ಹೋಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆಫೀಸಾಗ ಬರೀ ಅರ್ಜಿ ತೊಗೋತಾರ, ಒಕ್ಕೋತಾರ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆತ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ? ಯಾರು ದಿಕ್ಕ ಅದಾರೋ ಏನು ಇಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರೇ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೈತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್. 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕಾರಣ. ಈಗ ಒಂದು 20-25 ದಿನ ಆಯ್ತು ರೀ. ಈಗ ಬರೀ ಇದೇ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಹೋಗೋದು ತೋಳನ ಒಕ್ಕೋತಾರ್ರಿ, ಮಾಡ್ತಿನತ್ತಾರ ಕಲಾಸ. ನಾವು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು DC ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು MLA ಅವರು ಮತ್ತು MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಬಂದ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಿ ನಗರ ವಲಯಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಅಂತ.